हेलो हाई नमस्ते राधे राधे। तो आज आम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 गोटे क्वेश्चन तो स्टेप बाय स्टेप सल्यूशन करें। जदि तुम लोग भिडियो तो स्किप नकाराक गोटे चाह लुआ तुम लोग आराम से जिको क्वेश्चन तो कर। तो 1.2 तुम लोग परिमेय बा अपरिमेय संख्यार ऊपर डिस्कसन करा आछे। तो आम सबतके प्रथम कि करिम क्वेश्चन तो करार आगते परिमेय संख्या माने कि बा अपरिमेय संख्या माने कि तार ऊपर डिस्कसन करिम। तो एतिया आम परिमेय संख्या माने कि तार ऊपर डिस्कसन करिम। तो चाइ लुआ परिमेय संख्या जीवर संख्याक आमी p बाय q आर्हित प्रकाश करिव पारो आरु q डाज नट इक्वल टू 0 हब लागिब आरु p आरु q दुयोटा आमार अखंड संख्या हब लागिब। तेतिया p बाय q आमार कि परिमेय संख्या है। तो चाइलो सपोज धरा जीवर संख्याक आमी p बाय q आर्हित प्रकाश करिव पारो जत आमार q डाज नट इक्वल टू 0 हब लागिब। तार माने qर भैल्यू टू 0 हब नालागे आरु p आरु q p आरु q दुयोटा आमार कि हब लागिब अखंड संख्या हब लागिब। p आरु q अखंड संख्या हब लागिब। तो चाइ लुआ एतिया तुमालोकर मनत एटा डाउट आहिब पारे, एटा क्वेश्चन तो आहिब पारे। क्वेश्चन तो कि आहिब पारे ए अखंड संख्या माने कि हय बुली तुमालोके खुदिब पारा। तो चाइ लुआ अखंड संख्या माने तुमालोकर -3 डट 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 इफाले असीम लैके तेनेকৈ -4 आहिब -5 आहिब असीम लैके যাব तेनेকৈ -2 1 -1 0 1 2 3 4 डट 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 इफालेও असीम लैके। तो এইকেইটা সংখ্যা হৈছে আমাৰ अखंड संख्या। ইয়াক আমি শূন্য अखंड संख्या বুলি কম। এইকেইটাক আমি কি বুলি কম ধনাত্মক अखंड संख्या আৰু যিকেইটা নেগেটিভত আছে এইকেইটা হৈছে ঋণাত্মক अखंड संख्या। तो তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া সাপোজ ধৰা যদি মই তোমালোকক কম ইয়াতে এটা ফ্ৰেকশন লিখিছো, ফ্ৰেকশনটো 4/7 লিখিছো। तो 4/7 আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয় নেকি বুলি যদি মই তোমালোকক খুদি দিম তোমালোকে কি চেক কৰিবা চাই লোৱা। ইয়াতে চাই লোৱা p মানে আমাৰ তাত কি আছে p মানে 4 আৰু q মানে কিমান q মানে 7। तो p बाय q माने 4/7। तो p बाय q आर्हित प्रकाश करिसु। एतिया q डाज नट इक्वल टू 0 हब लागे, qर भैल्यू टू 0 हब नालागे। तो qर भैल्यू किमान आछे qर भैल्यू टू आछे 7 तो 0 नाइ। तो एटु होइसे तेनेকৈ p आरु q दुयोटा अखंड संख्या हब लागिब। तो p माने 4 आछे q माने 7 आछे 4 आरु 7 दुयोटाई अखंड संख्या है नेকি चाइ लोৱা। 4 आमार अखंड संख्या है जदि इफाले आरु बाढि जोৱা 5 आहिब 6 आहिब 7 आहिब 8 आहिब तेनेকৈ डट डट असीम लैके যাব। तो 7 आमार कि হয় अखंड संख्या है। तो p बाय q आर्हित प्रकाश करिव पारिसु q डाज नट इक्वल टू 0 होइसे आरु p आरु q दुयोटाई कि होइसे अखंड संख्या होइसे। तो 4/7 आमार कि হয় परिमेय संख्या है। तेनेকৈ जदि मैं तुमालोকক कम 2/3 2/3 परिमेय संख्या है। 2/3 p माने आछे 2 आरु q माने आछे किमान q माने आछे 3। तो p बाय q आर्हित प्रकाश करिसु तेनेকৈ q डाज नट इक्वल टू 0 हब लागिब, qर भैल्यू टू 0 हब नालागे। आमार तात आछे 3 तेनेকৈ p आरु q दुयोटा अखंड संख्या हब लागिब। 2 अखंड संख्या है 3 अखंड संख्या है। तो 2/3 आमार एटा परिमेय संख्या হৈ যাব। तेनेকৈ जदि मैं तुमालोকক कम অনলি ইয়াতে লিখিছো 7 7 परिमेय संख्या হয় নেকি যদি মই তোমাক খুদি দিম তো তোমালোকে কি কৰিবা সকলো সংখ্যাৰ তলত যদি একো নাই কি থাকে 1। तो সকলো সংখ্যাৰ তলত 1 থাকে 1 रे যদি 7ক ডিভাইড কৰো এটো আলটিমেটলি কি আহিব 7 আহিব। কথাটো একে হয় 7/1 লিখা বা 7 লিখা কথাটো একে হয়। তো ইয়াক আমি 7/1 বনালো। এতিয়া চাই লোৱা এতিয়া কি চাবা তোমালোকে ইয়াকো আমি p बाय q आर्हित प्रकाश करिसु p माने आछे 7 तेनेকৈ q माने किमान आछे q माने आछे 1। एते q डाज नट इक्वल टू 0 लागिब 1 आछे 0 নাই एटु হৈ গৈছে। तेनेকৈ p आरु q दुयोटा अखंड संख्या हब लागिब। p माने आछे 7 q माने आछे 1 7 आमार अखंड संख्या है 1 आमार अखंड संख्या है। तो 7 आमार एटा कि हब परिमेय संख्या হৈ যাব। तेनेকৈ 8 परिमेय संख्या हब 8 ৰ তলতো 1 আছে 8/1 परिमेय संख्या। तेनेকৈ 3 परिमेय संख्या 3 ৰ তলতো 1 আছে। तेनेকৈ -4 परिमेय संख्या -4 ৰ তলতো কি আছে 1 আছে। तो
পি বাই কিউ আৰিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ কিউ ডাজ নট ইকুৱেল টু 0 আছে পি আৰু কিউ দুয়োটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব -4 অখণ্ড সংখ্যা হয় তেনেকৈ 1 অখণ্ড সংখ্যা হয় তো -4/1 বা -4 আমাৰ এটা কি হয় -4 আমাৰ এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় তেনেকৈ -7 পৰিমেয় সংখ্যা হয় -100 পৰিমেয় সংখ্যা হয় 100 পৰিমেয় সংখ্যা হয় ইয়াৰ তলতো 1 আছে পি বাই কিউ আৰিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ কিউ ডাজ নট ইকুৱেল টু 0 আছে কিউৰ ভেলুটো 0 নাই আৰু পি আৰু কিউ দুয়োটা কি হয় অখণ্ড সংখ্যা হয় তো এইকেইটা গোটেই সংখ্যাকেইটা আমাৰ কি হয় পৰিমেয় সংখ্যা তেনেকৈ যদি মই তোমালোকক কম মই যদি 0 টো পৰিমেয় সংখ্যা হয় নেকি তোমালোকক খুদি দিম তো চাই লোৱা মই কি কৈছোঁ লিখিছোঁ 0 এতিয়া 0 টো আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয় নেকি চাই লোৱা 0 টো আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয় কেনেকৈ চাই লোৱা 0 তলতো যদি একো নাই কি আছে 1 এতিয়া চাই লোৱা এতিয়া p মানে কিমান আছে p মানে 0 আৰু q মানে কিমান q মানে 1 তো p বাই q আৰিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ q ডাজ নট ইকুৱেল টু 0 হ'ব লাগে 1 আছে তো এইটো হৈছে এইটো q ডাজ নট ইকুৱেল টু 0 হ'ব লাগে তো 0 নাই তো এইটো হৈছে তেনেকৈ p আৰু q দুয়োটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব এতিয়া 0 আৰু 1 দুয়োটা অখণ্ড সংখ্যা হয় নেকি চাই লোৱা 0 অখণ্ড সংখ্যা হয় 1 অখণ্ড সংখ্যা তো 0/1 বা 0 আমাৰ এটা কি হয় পৰিমেয় সংখ্যা হয় এইটো বুজি পাইছা চাগে তোমালোকে তো এতিয়া যদি মই তোমালোকক কম এইটো অলপ মুছাই দিম তাৰ পিছত কম তো চাই লোৱা যদি মই তোমালোকক কম 4/4 মই কম তোমালোকক 10 4/10 পৰিমেয় সংখ্যা হয় নেকি বুলি যদি মই তোমালোকক খুদিম তো তোমালোকে কি কৰিবা সবতকৈ প্ৰথমে ইয়াতে p মানে কিমান আছে p মানে 4 তেনেকৈ q মানে কিমান আছে q মানে 10 তো q ডাজ নট ইকুৱেল টু 0 আছে p আৰু q দুয়োটাই অখণ্ড সংখ্যা হয় তেনেহলে 4/10 আমাৰ কি হৈ যাব 4/10 আমাৰ এটা পৰিমেয় সংখ্যা হৈ যাব যদি ইয়াৰ এই পৰিমেয় সংখ্যাটোৰ মই সিম্পলেস্ট ফৰ্মটো যদি মই এই পৰিমেয় সংখ্যাটোৰ সিম্পলেস্ট ফৰ্মত যদি মই লিখিম ইয়াক কাটাকাটি কৰি লিখিম আমাৰ তাত কি আছিল 4/10 আছিল তো এতিয়া মই কি কৰিম 2 কে কাটি দিম 2 এদি 2 2 গুণ 4 2 5 গুণ 10 তো 2 কে 2 এৰে কাটা গৈ আছে বা ডিভাইড গৈ আছে তো কৰি দিলো তো থাকিল 2/5 এতে 2/5 আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয় 2/5 আমাৰ কি হয় পৰিমেয় সংখ্যা হয় q ডাজ নট ইকুৱেল টু 0 আছে p আৰু q দুয়োটা অখণ্ড সংখ্যা হয় তো এইটো আমাৰ এটা পৰিমেয় সংখ্যা তেনেকৈ যদি মই তোমালোকক কম তেনেকৈ আৰু এটা এক্সাম্পল লম সাপোজ ধৰা ইয়াৰ পৰা কিবা এটা কনসেপ্টটো মই তোমালোকক বুজাব বিচাৰি আছো তো চাই লোৱা আৰু এটা লিখিম ইয়াতে মই লিখিছো 6/9 মই লিখিছো 6/9 তো 6/9 আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয় p মানে আছে 6 আৰু q মানে কিমান আছে q মানে আছে 9 তো p বাই q আৰিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ q ডাজ নট ইকুৱেল টু 0 আছে p আৰু q দুয়োটা অখণ্ড সংখ্যা হয় তো 6/9 আমাৰ কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা হয় যদি মই ইয়াক সিম্পলেস্ট ফৰ্মত লিখিম ইয়াক কাটাকাটি কৰিম তো আমাৰ আছিল 6/9 তো কাটাকাটি যদি কৰিম 2 কে 3 ৰে ডিভাইড গৈ আছে বা 3 ৰে কাটাকাটি গৈ আছে তো কৰি দিয়া 3 2 গুণ 6 3 3 গুণ 9 এতিয়া কোনো কাটাকাটি কৰিব নোৱাৰে তো 2/3 থাকিল তো 2/3 আমাৰ এটা কি হয় পৰিমেয় সংখ্যা এইটো আমাৰ এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় p বাই q আৰিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ q ডাজ নট ইকুৱেল টু 0 আছে p আৰু q দুয়োটা অখণ্ড সংখ্যা আছে তো চাই লোৱা এতিয়া চাই লোৱা এইটো 6/9 এইটো 6/9 আমাৰ কি আছিল পৰিমেয় সংখ্যা আছিল কিন্তু 6/9 পৰিমেয় সংখ্যা আছিল কিন্তু সহমৌলিক এইটো নহয় কি নহয় সহমৌলিক এইটো নহয় এতিয়া সহমৌলিক মানে কি হয় এইটো তোমালোকৰ মনত এটা কোৱেশ্চন উঠিব পাৰে আপুনি যে ইয়াতে সহমৌলিক লিখিছে এই সহমৌলিকৰ অৰ্থটো কি বা সহমৌলিক মানে কি হয় বুলি তোমালোকে খুদিব পাৰা কোপ্ৰাইম সহমৌলিকক আমি কোপ্ৰাইম বুলিও কম এতিয়া চাই লোৱা সহমৌলিক মানে এতিয়া যদি 6 আৰু 9 ক মই সহমৌলিক বুলি কম বা p বাই q ক সাপোজ ধৰা যদি মই p আৰু q ক যদি মই সহমৌলিক বুলি কম তেতিয়া p আৰু q ৰ মাজত কমন ফেক্টৰ সাধাৰণ উৎপাদক only 1 থাকিব লাগিব 1ৰ বাহিৰে আৰু কোনো সাধাৰণ উৎপাদক থাকিব নোৱাৰে যদি দুটা সংখ্যা সহমৌলিক হয় তেতিয়া সেই দুটা সংখ্যাৰ মাজত only এটা সাধাৰণ উৎপাদক হ'ব লাগিব আৰু এই এটা সাধাৰণ উৎপাদক হৈছে 1ৰ বাহিৰে কোনো সাধাৰণ উৎপাদক থাকিব নোৱাৰে তাৰ মানে 1ৰ বাহিৰে আৰু কোনো সংখ্যা দি এই দুয়োটাক ডিভাইড যাব নালাগে তাৰ মানে কমন ফেক্টৰ থাকিব নালাগে
সাপোজ ধৰা ইয়াতে 6/9 এতিয়া 6 আৰু 9ক ডিভাইড যোৱা 1ৰ বাহিৰে কিবা আছে নেকি 1ৰ বাহিৰে আছে 3 3 দি 6ও ডিভাইড গৈ আছে 3 দি 9কো ডিভাইড গৈ আছে তো 6/9 আমাৰ কি হয় 6 আৰু 9 আমাৰ সহমৌলিক সংখ্যা নহয় কাৰণ তাৰ দুটা ফেক্টৰ আছে 1 আৰু কমন ফেক্টৰ দুটা আছে 1 আৰু 3 এতিয়া 1 দিও ডিভাইড গৈ আছে 6ক 9কো গৈ আছে তেনেকৈ 3 দিও ডিভাইড গৈ আছে 6ক আৰু 9ক তাৰ মানে সাধাৰণ ফেক্টৰ 1 আৰু 3 আছে যদি সহমৌলিক হ'ব লাগে সাধাৰণ ফেক্টৰ অনলি 1 হ'ব লাগে আৰু একো থাকিব নোৱাৰে তো বুজি পাইছা সাকে তাৰ মানে HCF টো 1 হ'ব লাগে গখাউটো 1 হ'ব লাগে এতিয়া চাইলো ইয়াতে চাইলো 2/3 এতিয়া 2/3 সহমৌলিক হয় 2/3 কি হয় সহমৌলিক হয় 2/3 সহমৌলিক কি হয় 2 আৰু 3 কে ডিভাইড কৰিব পৰা অনলি এটা সাধাৰণ উৎপাদক আছে বা অনলি এটা সংখ্যা আছে এই সংখ্যাটো হৈছে 1 1ৰ বাহিৰে কোনো এনেকুৱা সংখ্যা নাই যিয়ে দি 2 আৰু 3 দুয়োকে ডিভাইড যায় তো 2 আৰু 3 আমাৰ কি হয় সহমৌলিক হয় তাৰ মানে ইয়াৰ HCF টো 1 যদি সহমৌলিক হয় তাৰ HCF টো 1 থাকে সদায় মনত ৰাখিবা তেনেকৈ ইয়াতে চাইলোৱা 4/10 এই 4/10 টো সহমৌলিক নহয় সহমৌলিক কিয় নহয় এতিয়া 4কো ডিভাইড গৈ আছে কি দি 1 দি গৈ আছে 10কো 1 দি ডিভাইড গৈ আছে 4কো 2 দি ডিভাইড গৈ আছে 10কো 2 দি ডিভাইড গৈ আছে তাৰ মানে ইয়াৰ সাধাৰণ উৎপাদকত 1ও আছে আৰু 2ও আছে যদি আমাৰ সহমৌলিক হ'ব লগিয়া হয় অনলি 1 হ'ব লাগিব সাধাৰণ উৎপাদক অনলি 1 এ দুটাকে ডিভাইড যাব লাগিব 1ৰ বাহিৰে আৰু কোনো সংখ্যা দি সেই দুটাক ডিভাইড যাব নালাগে তেতিয়া সহমৌলিক হৈ যাব এতিয়া 2/5 সহমৌলিক চাইবা 2/5 আমাৰ কি হয় সহমৌলিক হয় কোপ্ৰাইম সহমৌলিক হয় কাৰণ 2 আৰু 5ৰ HCF কিমান আছে HCF মানে গখাও কিমান আছে অনলি 1 আছে হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ টো অনলি 1 আছে 1 এ দি দুয়োকে ডিভাইড যায় আৰু বাকি কোনো এনেকুৱা সংখ্যা নাই যিয়ে দি 2 আৰু 5ক দুয়োকে ডিভাইড যায় মানে সাধাৰণ উৎপাদকটো অনলি 1 থাকিব লাগিব তো বুজি পাইছা সাগে তোমালোকে এতিয়া মই কথাটো কি ক'ব বিচাৰিছো হেতু শুনি লোৱা মই ক'ব বিচাৰিছো যিকোনো পৰিমেয় সংখ্যা আমি সদায় সিম্পলেস্ট ফৰ্মত লিখিব বিচাৰো বা জেনাৰেলি আমি সিম্পলেস্ট ফৰ্মত লিখো যদি পৰিমেয় সংখ্যা সিম্পলেস্ট ফৰ্মত থাকে তেতিয়া যদি আমি p/q আৰিত লিখো তেতিয়া q ডাজ নট ইকুৱেল টু 0 হ'ব লাগিব p আৰু q অখণ্ড সংখ্যাৰ লগতে সহমৌলিক হ'ব লাগিব সেই কথাটো বুজাব বিচাৰি আছো অখণ্ড সংখ্যা হোৱাৰ লগতে সহমৌলিক হ'ব লাগিব যিকোনো পৰিমেয় সংখ্যাৰ সিম্পলেস্ট ফৰ্মটো যদি মই লিখিম 1/3 1/3 ও পৰিমেয় সংখ্যা হয় আৰু এটো পৰিমেয় সংখ্যাৰ সিম্পলেস্ট ফৰ্ম হয় কাটাকাটি আৰু না যায় অনলি 1 এই দুটাৰ সাধাৰণ উৎপাদক অনলি কি আছে 1 আছে তাৰ মানে এই দুটা কি হয় সহমৌলিক হয় HCF টো 1 হ'ব তো বুজি পাইছা সাগে যদি মই ইয়াতে লিখিম 4/9 4/9 ও পৰিমেয় সংখ্যা হয় আৰু ইয়াৰ সহমৌলিক হয় এই দুটা ইয়াৰ সাধাৰণ উৎপাদক অনলি এটাই আছে আৰু এই এটা সংখ্যাটো কি হয় বা এটা সাধাৰণ উৎপাদক কি হয় 1 হয় সাধাৰণ উৎপাদকটো 1 হয় তো বুজি পাইছা সাগে তো এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যা মানে মোটামুটি তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি অলপ আগুৱাই যাম আৰু আগুৱাই যাইখিনি কি কৰিম এতিয়া দশমিক সংখ্যাটো কোন কেইটা দশমিক সংখ্যাটো পৰিমেয় সংখ্যা হয় আৰু কোন কেইটা দশমিক সংখ্যাটো পৰিমেয় সংখ্যা নহয় তাৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিম এতিয়া চাইলোৱা যদি মই তোমালোকক কম যদি মই তোমালোকক কম দশমিক সংখ্যা জেনাৰেলি আমাৰ তিনি ধৰণৰ থাকে দশমিক সংখ্যা তিনি ধৰণৰ থাকে তো চাইলোৱা বোৰ্ডত মই দেখাই দিম যদি মই ইয়াতে লিখিম 2.6 তেনেকৈ মই লিখিব পাৰিম 2.63 তেনেকৈ মই লিখিব পাৰিম 2.666 ডট বা ইয়াকে মই লিখিব পাৰিম 2.6 বাৰ সৰি 2.6 বাৰ 2.6 বাৰ 6 টো গৈ আছে তো 6 বাৰ এনেকৈ মই লিখিব পাৰিম 7.020202 ডট ইয়াকে মই লিখিব পাৰিম 7.02 বাৰ তো 020202 ৰিপিট কৰি আছে তেনেকৈ যদি মই লিখিম ইয়াতে 3.69140134012310000127 এনেকৈ গৈ আছে এতিয়া ডট 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 এটো গৈ আছে ডট 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 অসীমলৈকে গৈ আছে
এতিয়া যদি মই তোমালোকক কম, তোমালোকক সুধিম এইটো আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয় নেকি, যদি মই সুধিম তো তোমালোকে ক'বা এইটো আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয়। এইটো আমাৰ কি সংখ্যা হয়? পৰিমেয় সংখ্যা হয়। ইয়াক আমি পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম আৰামত। আৰু পি আৰু কিউ দুয়োটাই আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা হ'ব। তো কেনেকৈ কৰিম এতিয়া মই ডিটেইলছত নকম, তোমালোকে খালি মনত ৰাখিবা এইটো আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয়। যদি সংখ্যাটো দশমিকত আছে এইটো আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয়। যদি সংখ্যাটো দশমিক সংখ্যা হয় আৰু দশমিকৰ পিছত সংখ্যাটো শেষ হৈ আছে, মানে ডট 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 নাই, মানে অসীমলৈকে যোৱা নাই, শেষ হৈ আছে, তেতিয়া সেইকেইটা দশমিক সংখ্যাটো আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয়। তেনেকৈ যিকেইটা সংখ্যা দশমিকৰ পিছত শেষ হোৱা নাই, অসীমলৈকে গৈছে, কিন্তু সংখ্যাটো ৰিপিট কৰি আছে, দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যাকেইটা ৰিপিট কৰি আছে, মানে ৰিপিটিং হৈ আছে, মানে ওপৰত বাৰ আছে, তো এইকেইটা সংখ্যাও আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয়। যেনেকৈ এইটো পৰিমেয়, এইটোও পৰিমেয়, এইটোও ৰিপিট কৰি আছে, ওপৰত বাৰ আছে। কিন্তু যিকেইটা দশমিক সংখ্যা দশমিকৰ পিছত শেষো হোৱা নাই, অসীমলৈকে গৈ আছে আৰু ৰিপিটো কৰা নাই, বেলেগ বেলেগ হৈ গৈ আছে, মানে ৰিপিটো কৰা নাই, তো এইকেইটা সংখ্যা আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা নহয়, এইকেইটা আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা হয়। কি সংখ্যা? অপৰিমেয়। ইয়াতে এটা কথা মই তোমালোকক কৈ থৈ দিম, পাইটো আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা হয়। যত পাই দেখা পোৱা তোমালোকৰ মনত এটা কি আহিব লাগে, মানে তোমালোকে জানিব লাগিব পাইটো কি হয়? অপৰিমেয় সংখ্যা হয়। বুজি পাইছা? পাইৰ একচুৱেল ভেলুটো 22/7 হয়। তোমালোকে ভাবিব পাৰা 22/7 পাই ইজ ইকুৱেল টু 22/7 হয়। তো পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ, কিউ ডাজ নট ইকুৱেল টু 0 আছে, পি আৰু কিউৰ মাজত কি আছে? পি আৰু কিউৰ মাজত কি আছে? পি আৰু কিউ আমাৰ কি হয়? অখণ্ড সংখ্যা হয়। পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা হয় আৰু সহমৌলিকো হয়। এই দুটাত অনলি ওৱান কমন আছে আৰু একো কমন নাই, সহমৌলিকো হয় বুলি তোমালোকে ক'ব পাৰা। কিন্তু পাইৰ একজেক্ট ভেলু 22/7 নহয়, পাইৰ প্ৰায় ভেলুটো 22/7 হয়। সেইকাৰণে পাইৰ যদি একচুৱেল ভেলু তোমালোকে ওলাবলৈ যোৱা, এনেকৈ পইণ্টত আহিব আৰু পইণ্টৰ পিছত এনেকৈ ৰিপিটো নকৰে আৰু শেষো নহয়। সেইকাৰণে পাই আমাৰ এটা কি হয়? অপৰিমেয় সংখ্যা হয়। সেই কথাটো মনত ৰাখি ল'বা। তেনেকৈ যদি মই তোমালোকক ক'ম, তোমালোকক কি ক'ম? ছাপ'জ ধৰা মই সুধিম √2। এতিয়া √2টো মই যদি তোমালোকক সুধিম, √2টো আমাৰ এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় নেকি বুলি যদি মই তোমালোকক সুধিম, তো তোমালোকে কি ক'বা? √2 আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা নহয়, √2 অপৰিমেয় সংখ্যা হয়। তো চাই লোৱা কেনেকৈ। √2ৰ তলতো কি আছে? 1 আছে। তো পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ, পি মানে √2 আৰু কিউ মানে 1। পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশটো কৰিছোঁ, কিউ ডাজ নট ইকুৱেল টু 0 এইটোও আছে, কিউৰ ভেলুটো 0 নাই। কিন্তু পি আৰু কিউ দুয়োটা কি হ'ব লাগে? অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগে। তো √2 অখণ্ড সংখ্যা হয় নেকি? √2 অখণ্ড সংখ্যা নহয়, তো √2 আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা নহ'ব। তেনেকৈ যদি মই তোমালোকক ক'ম √3, √3ও আমাৰ কি হয়? ইয়াৰ তলতো 1 আছে, পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ, কিউ ডাজ নট ইকুৱেল টু 0 আছে, কিন্তু পি আৰু কিউ দুয়োটা অখণ্ড সংখ্যা নহয়, কিউটো অখণ্ড সংখ্যা হয়, 1 আছে, কিন্তু পি অখণ্ড সংখ্যা নহয়। সেইকাৰণে √3ও আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা নহ'ব, এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা হয়। তাৰ মানে যদি মই তোমালোকক ইয়াৰ পৰা এটা কনচেপ্টটো ক'ব বিচাৰোঁ, যিকোনো মৌলিক সংখ্যাতে, মৌলিক সংখ্যা মানে কি তোমালোকে ভাবিব পাৰা, যিকোনো মৌলিক সংখ্যা যদি √2ৰ ভিতৰত আছে, তেতিয়া সেই সংখ্যাকেইটা আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা হয়। যেনেকৈ √2 আমাৰ মৌলিক সংখ্যা হয়, √2ৰ ভিতৰত লিখি দিলোঁ, 2 আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা হৈ যাব। তেনেকৈ 3 আমাৰ মৌলিক সংখ্যা হয়, √2ৰ ভিতৰত লিখি দিলোঁ, এইটো 3টো, √3টো আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা হয়। তেনেকৈ √7 বা √5, 5টো আমাৰ কি হয়? মৌলিক সংখ্যা হয়। তেনেকৈ যদি √2ৰ ভিতৰত ইয়াক লিখি দিম, তো √5 আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা হৈ যাব। তেনেকৈ যদি মই তোমালোকক ক'ম √7ও আমাৰ কি হয়? √7ও অপৰিমেয় সংখ্যা হয়। যিকোনো মৌলিক সংখ্যা যদি √2ৰ ভিতৰত আছে, সেইকেইটা সংখ্যা আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা হয়। এতিয়া মৌলিক সংখ্যা মানে কি হয়? যিবোৰ সংখ্যাৰ সাধাৰণ উৎপাদক, সাধাৰণ নহয়, যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদকত অনলি দুটা আছে, অনলি দুটা উৎপাদক, ছাপ'জ এটা উৎপাদক 1 আৰু এটা উৎপাদক 7, মানে এটা 1 আৰু এটা 7, তাৰমানে এটা 1 আৰু এটা নিজেই। যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদকত 1 আৰু নিজে আছে, অনলি দুটা উৎপাদক হ'ব লাগিব, এটা 1 আৰু এটা নিজে। অনলি দুটা সংখ্যাৰে ডিভাইড যাব লাগিব, এটা 1 আৰু এটা নিজে। সেইকেইটা সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা হয়। 7 তেনেকৈ 5ও মৌলিক সংখ্যা হয়। 1এ ডিভাইড যাব আৰু 5এৰে যাব। এটা 1 আছে ফেক্টৰ আৰু এটা ফেক্টৰ কি আছে? 5 মানে নিজে আছে। তো 5ও আমাৰ কি হয়? মৌলিক সংখ্যা হয়। তো √5 অপৰিমেয় সংখ্যা হৈ যাব। তো √7 অপৰিমেয় সংখ্যা হৈ যাব। 13 চাই লোৱা। 13ও মৌলিক সংখ্যা হয়। 13ৰো দুটা ফেক্টৰ আছে, এটা 1এদি ডিভাইড যায় কমপ্লিটকৈ আৰু এটা নিজে ডিভাইড যায় কমপ্লিটকৈ 13এদি। তো √13ও আমাৰ কি হয়? অপৰিমেয় সংখ্যা হৈ যাব, কাৰণ এইটো মৌলিক সংখ্যা হয়।
তেনেকৈ সকলো মৌলিক সংখ্যা যদি ৰুটাবাৰৰ ভিতৰত আছে তেতিয়া সেইকেইটা মৌলিক সংখ্যা আমাৰ কি হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ তেনেকৈ যদি মই তোমালোকক খুদিম সকলো যৌগিক সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যা হয় নেকি চাই লোৱা মই কি খুদিছোঁ সকলো যৌগিক সংখ্যাও অপৰিমেয় সংখ্যা হয় নেকি সেই কথাটো মই তোমালোকক খুদিছোঁ তো চাই লোৱা এটো মুছাই দিম প্ৰথমে এতিয়া যৌগিক সংখ্যা মানে কি হয় জীৱৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি আছে সেইবোৰ সংখ্যা আমাৰ কি হয় যৌগিক সংখ্যা জীৱৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি আছে তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা যিমানটাও হ'ব পাৰে সেইকেইটা সংখ্যা আমাৰ কি হয় যৌগিক সংখ্যা হয় তো চাই লোৱা সাপোজ ধৰা মই লিখিলো 4 4 আমাৰ যৌগিক সংখ্যা হয় 4 ৰ উৎপাদকত কি আছে 4 ৰ উৎপাদকত 1 আছে 1 এদি ডিভাইড যায় কমপ্লিট কৈ 2 আছে 2 এদিও ডিভাইড যায় কমপ্লিট কৈ আৰু 4 আছে 4 এদিও ডিভাইড যায় কমপ্লিট কৈ তো 4 ৰ উৎপাদক 1 2 আৰু 4 তো দুটাতকৈ বেছি আছে তো 4 আমাৰ এটা কি হয় যৌগিক সংখ্যা হয় তো 4 ক যদি মই √12 ৰ ভিতৰত লিখি দিম তো 4 ৰ বৰ্গমূল কিমান √4 ৰ বৰ্গমূল 2 তো 2/1 তো 2 আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয় তো √4 আমাৰ এটা কি হয় পৰিমেয় সংখ্যা হয় এতিয়া যৌগিক সংখ্যাক যদি আমি √12 ৰ ভিতৰত ঘুমাই দিছো তেতিয়া আমাৰ কি ওলাইছে পৰিমেয় সংখ্যা ওলাইছে আকৌ চাম এতিয়া 6 আমাৰ যৌগিক সংখ্যা হয় 6 ৰ দুটাতকৈ বেছি উৎপাদক আছে 1 আছে 2 আছে 3 আছে আৰু 6 আছে তো চাৰিটা উৎপাদক আছে তো 6 আমাৰ এটা যৌগিক সংখ্যা হয় 6 কো √12 ৰ ভিতৰত ঘুমাই দিয়া এতিয়া 6 ৰ বৰ্গমূল ওলাব পাৰা নেকি 6 ৰ বৰ্গমূল ওলাব নোৱাৰো তো এটো পইণ্টত আহিব বৰ্গমূলটো বহুত এতিয়া চাই লোৱা কিন্তু 6 টো আমাৰ কি হল √6 টো আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা তাৰ মানে সকলো যৌগিক সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যা এটো হল অপৰিমেয় তাৰ মানে সকলো যৌগিক সংখ্যা যদি √12 ৰ ভিতৰত ভৰাই দিম তেতিয়া পৰিমেয় আমাৰ নহব বা সকলো অপৰিমেয় নহব কিছুমান পৰিমেয় হ'ব পাৰে কিছুমান অপৰিমেয় হ'ব পাৰে সেই কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছো কিন্তু সকলো মৌলিক সংখ্যা যদি √12 ৰ ভিতৰত আছে তেতিয়া সেইকেইটা সংখ্যা আমাৰ কি হয় অপৰিমেয় সংখ্যা হয় সেই কথাটো তোমালোকক ক'ব বিচাৰি আছো তো বুজি পাইছা চাগে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া তোমালোকৰ বুকছত আহিম আৰু বুকছৰ কোৱেশ্যনটো কৰিম 1.2 এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্যনটো এটা এটাকৈ সলিউশন আমি কৰিম তো চাই লোৱা কোৱেশ্যন নম্বৰ 1 ত কি আছে তো কত গৈছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 1 তো কোৱেশ্যন নম্বৰ 1.2 ৰ কোৱেশ্যন নম্বৰ 1 ত কি কোৱা আছে দেখুৱা যে √5 এটা অপৰিমেয় বুলি কৈছে তো √5 ক অপৰিমেয় আমি দেখাব লাগিব তোমালোকৰ যিকোনো কোৱেশ্যনটো আহিব পাৰে √2 দেখুৱা যে √2 অপৰিমেয় বুলি খুদিব পাৰে বা দেখুৱা যে √3 অপৰিমেয় বুলি খুদিব পাৰে বা দেখুৱা যে √5 অপৰিমেয় বুলি খুদিব পাৰে বা দেখুৱা যে √7 বুলি ক'ব পাৰে যিকোনো ক'ব পাৰে কিন্তু তোমালোকে সেম ৰুলত কৰিব পাৰিবা যিকোনো কোৱেশ্যনৰ সলিউশনটো তো এতিয়া আমি কি কৰিম √5 টো অপৰিমেয় বুলি প্ৰুফ কৰিম যেহেতু তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজত √5 দিয়া আছে তো চাই লোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম √5 ক অপৰিমেয় দেখুৱাৰ আগতে √5 ক অপৰিমেয় দেখুৱাৰ আগতে তাৰ অপোজিট ধৰিম √5 টো এটা পৰিমেয় বুলি ধৰিম তো চাই লোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম √5 টো অপৰিমেয় বুলি প্ৰুফ কৰিম তো সবতকৈ প্ৰথমে কি কৰিম √5 টো অপৰিমেয় বুলি প্ৰুফ কৰাৰ আগতে আমি তাৰ উল্টা ধৰিম √5 টো পৰিমেয় সংখ্যা হয় বুলি ধৰিম তো চাই লোৱা ধৰা হল √5 এটা কি ধৰিম পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ধৰিম যদি √5 এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় যদি √5 এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় তেতিয়া √5 ক আমি p/q আৰিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম যত q does not equal to 0 হ'ব লাগিব q does not equal to 0 হ'ব লাগিব আৰু p আৰু q দুয়োটা অখণ্ড সংখ্যাৰ লগতে সহমৌলিক হ'ব লাগিব তো চাই লোৱা therefore √5 is equal to p/q আৰিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম যত q does not equal to 0 হ'ব লাগিব আৰু p আৰু q কি হ'ব লাগিব অখণ্ড সংখ্যাৰ লগতে p আৰু q অখণ্ড সংখ্যাৰ লগতে সহমৌলিক হ'ব লাগিব
সহমৌলিক হ'ব লাগিব তাৰ মানে পি আৰু কিউৰ সাধাৰণ উৎপাদকত অনলি 1 আছে তাৰ মানে পি আৰু কিউৰ HCF বা গসাউটো কি আছে 1 1ৰ বাহিৰে কোনো সাধাৰণ উৎপাদক নাই তো এতিয়া চাই লোৱা তোমালোকে কি কৰিবা দুয়োফালে স্কয়াৰ লগাই দিয়া √5ৰ স্কয়াৰ লগাই দিয়া তেনেকৈ ইকুৱেল টু p/q ৰ স্কয়াৰ লগাই দিয়া তো চাই লোৱা কি হ'ব √5ৰ স্কয়াৰ 5 ইকুৱেল টু p ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব p স্কয়াৰ তেনেকৈ q ৰ স্কয়াৰ কি হ'ব q স্কয়াৰ এতিয়া কৰা ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন তো p স্কয়াৰ * 1 মানে p স্কয়াৰ ইকুৱেল টু q স্কয়াৰ * 5 মানে 5q স্কয়াৰ এতিয়া দুয়োফালে 5 দি ডিভাইড কৰা বা তোমালোকে এনেকৈ ভাবিব পাৰা 5 টো মাল্টিপ্লাই হৈ আছে ইফালে আনিলে ডিভাইড হ'ব তো p স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই 5 ইকুৱেল টু কি থাকিল q স্কয়াৰ এতিয়া চাই লোৱা p স্কয়াৰক 5 ৰে কি গৈছে হৰণ গৈছে p স্কয়াৰক 5 ৰে ডিভাইড কৰিছো ৰিজাল্ট আহিছে q স্কয়াৰ তো p স্কয়াৰক 5 ৰে বিভাজ্য হৈছে লিখি দিয়া therefore p স্কয়াৰক 5 ৰে বিভাজ্য যদি p স্কয়াৰক 5 ৰে বিভাজ্য হৈছে p को 5 ৰে বিভাজ্য হ'ব therefore p को 5 रे কি হ'ব বিভাজ্য হ'ব তো এইখিনি বুজি পাইছা চাগে এতিয়া আমি কি কৰিম ধৰা হল কি কৰিম ইয়াক নম্বৰ 1 মাৰ্কিং কৰিম তো ধৰা হল p = 5r বুলি ধৰিম p = 5r তো 5ৰ লগত r মাল্টিপ্লাই কৰিছো ৰিজাল্ট পাইছো কি p তো r আমাৰ কি হয় r আমাৰ এটা অখণ্ড সংখ্যা হয় r আমাৰ এটা অখণ্ড সংখ্যা হয় r কি হয় অখণ্ড সংখ্যা হয় তো চাই লোৱা এতিয়া তোমালোকে p = 5r ধৰিবা না p = 2r ধৰিবা নে p = 7r ধৰিবা এইটো কেনেকৈ তোমালোকে গম পাবা তো তোমালোকে ইয়াতে চাবা চাই লোৱা যদি q স্কয়াৰৰ আগত 5 আছে তো p = 5r ধৰিবা যদি q স্কয়াৰৰ আগত 7 আছে তো p = 7r ধৰিবা তেনেকৈ q স্কয়াৰৰ আগত যদি 2 আছে তো p = 2r ধৰিবা তো p = 5r ধৰিছো আমাৰ q স্কয়াৰৰ আগত কি আছিল 5 আছিল তো p স্কয়াৰ p মানে 5r আছে তো 5r ৰ স্কয়াৰ হৈ যাব ইকুৱেল টু কি হ'ব 5q স্কয়াৰ লিখি দিয়া 5q স্কয়াৰ তো ইয়াক ব্ৰেক কৰা মানে কি 5ৰ স্কয়াৰ মানে কিমান 25 r স্কয়াৰ মানে r স্কয়াৰ ইকুৱেল টু 5q স্কয়াৰ এতিয়া কি কৰিবা দুয়ো পিনে 5 ৰে ডিভাইড কৰা যদি 5 ৰে 25ক ডিভাইড কৰো কেইবাৰ যাব 5 বাৰ 5 5 গুণ 25 তো 5 বাৰ যাব r স্কয়াৰ যদি 5ক 5 ৰে ডিভাইড কৰো একবাৰ যাব 1 * q স্কয়াৰ মানে কিমান q স্কয়াৰ এতিয়া কি কৰা r স্কয়াৰ লগত 5 মাল্টিপ্লাই হৈ আছে ইফালে লৈ যোৱা ডিভাইড হৈ যাব তো r স্কয়াৰ ইকুৱেল টু q স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই 5 তো চাই লোৱা q স্কয়াৰক 5 ৰে ডিভাইড কৰিছো ৰিজাল্ট পাইছো r স্কয়াৰ তো q স্কয়াৰক কি হৈছে 5 ৰে হৰণ গৈছে বিভাজ্য হৈছে যদি বুজি পনে চাই লোৱা যদি মই 4ক 2 ৰে ডিভাইড কৰো কিমান বাৰ যাব 2 বাৰ যাব ইয়াৰ মিনিং টু কি 4ক 2 ৰে বিভাজ্য হৈছে হৰণ গৈছে সেই কাৰণে ৰিজাল্ট 2 পাইছো সেম টু সেম ইয়াতেও চাই লোৱা q স্কয়াৰক 5 ৰে ডিভাইড গৈছে আৰু ৰিজাল্ট r স্কয়াৰ পাইছো তো q স্কয়াৰক 5 ৰে কি হ'ব বিভাজ্য হ'ব হেতুৱে কথাটো therefore q স্কয়াৰক 5 ৰে কি হৈছে বিভাজ্য হৈছে হৰণ গৈছে বিভাজ্য therefore যদি q স্কয়াৰক 5 ৰে ডিভাইড গৈছে তো q को 5 ৰে ডিভাইড যাব হেতু ইয়াতে লিখি দিয়া q को 5 ৰে কি হৈছে বিভাজ্য হৈছে হৰণ গৈছে যদি ইয়াতে চাইলো এতিয়া p को 5 ৰে বিভাজ্য হৈছে q को 5 ৰে বিভাজ্য হৈছে আমি কি ধৰিছিলো ইয়াতে p আৰু q সহমৌলিক বুলি ধৰিছিলো সহমৌলিক মানে কি 1ৰ বাহিৰে কোনো ফেক্টৰ থাকিব নোৱাৰে বুলি ধৰিছিলো কিন্তু আমাৰ ফেক্টৰ আহিছে ফেক্টৰটো কি আহিছে 5 আহিছে তো 5 ৰে 2ক ডিভাইড গৈছে ডিভাইড কিয় গৈছে কাৰণ আমি √5ক এটা অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি ধৰিছিলো আমি সেই ধৰাৰ ধাৰণাটো আমাৰ কি হৈছে ভুল হৈছে সেই কাৰণে আমাৰ p/q সহমৌলিক হোৱা নাই কি হৈছে তাৰ ফেক্টৰটো 1ৰ বাহিৰে আৰু ফেক্টৰ আছে কি আছে 5 এতিয়া আমি কি লিখি দিম চাই লোৱা
therefore P আৰু Qৰ সাধাৰণ উৎপাদকত P আৰু Qৰ সাধাৰণ উৎপাদকত 5 সংখ্যাটো আছে 5 সংখ্যাটো আছে যিয়ে P আৰু Qক সহমৌলিক হোৱাত বিৰোধ কৰে সহমৌলিক হোৱাত বিৰোধ কৰে সেয়েহে সহমৌলিক হোৱাত বিৰোধ কিয় কৰিছে কাৰণ আমি √5 টো পৰিমেয় বুলি ধৰিছিলো আমি জানো √5 টো অপৰিমেয় হয় সেই কাৰণে বিৰোধ কৰিছে তো কৰে সেয়েহে √5ক পৰিমেয় ধৰাৰ আমাৰ ধাৰণাটো কি হৈছে ভুল হৈছে আমাৰ ধাৰণাটো কি হৈছে ভুল হৈছে গতিকে √5 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা হয় এইখিনি যদি তোমালোকে কৰা যিমান মাৰ্কস তোমালোকৰ আহিব সিমান তোমালোকে পাই যাবা √2 কৰি চাবা √7 কৰি চাবা কিমান কৰিবা √3 কৰি চাবা সেম টু সেম ৰুলত কৰিবা তোমালোকে তো এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা যদি লিখি লবা তো নেক্সট আমি কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কি দিয়া আছে চাই লোৱা এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 আমি কেনেকৈ কৰিম চাই লোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ত আমাক কি দিয়া আছে চাই লোৱা দেখুৱা যে 3 + 2√5 অপৰিমেয় বুলি দেখাব লাগে 3 + 2√5 ক অপৰিমেয় বুলি দেখাব লাগে তো কি দেখাব লাগে 3 + 2√5 ক আমাক অপৰিমেয় বুলি দেখুৱাব দিছে তো আমি কি কৰিম ধৰা হল সেম টু সেম ধৰা হল 3 + 2√5 এটা কি হয় পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ধৰিম এতিয়া therefore যদি পৰিমেয় সংখ্যা হয় 3 + 2√5 ক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম p/q আৰ্হিত লিখিব পাৰিম যত q does not equal to 0 হ'ব লাগিব আৰু p আৰু q অখণ্ড সংখ্যা p আৰু q দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ লগতে সহমৌলিক হ'ব লাগিব এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা এতিয়া তোমালোকে একো কৰিব নালাগে ইয়াক 3 ক ইফালে লৈ দিয়া তো 2√5 ইয়াতে থাকিব = p/q -3 হৈ যাব 3 টো ইফালে গলে নেগেটিভত যাব +3 আছে ইফালে গলে -3 এতিয়া কি কৰিবা এই দুইটো মাল্টিপ্লাই হৈ আছে ইফালে লৈ দিয়া
ইয়াতে অনলি √5 থাকিব ইজ ইকুৱেল টু p/2q 3 ৰ তলত যদি একো নাই 1 থাকিব -3/2 তো এনেকৈ আহি গ'ল 2 ডিভাইড হৈ আহিল এনেকৈ এতিয়া চাই লোৱা আমাৰ পিও কি হয় অখণ্ড সংখ্যা কিউ অখণ্ড সংখ্যা দুয়ো অখণ্ড সংখ্যা তাৰ মানে p/2q আমাৰ কি হয় এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় তো লিখি লোৱা p2 আৰু q আমাৰ কি হয় অখণ্ড সংখ্যা therefore p/2q আমাৰ কি হয় অখণ্ড সংখ্যা হ'ব সরি p/2q আমাৰ কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব এতিয়া p/2q যদি পৰিমেয় সংখ্যা হয় p/2q - 3/2 আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব 3/2 আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা যদি পৰিমেয় সংখ্যাৰ পৰা পৰিমেয় সংখ্যা মানে মাইনাস কৰা তেতিয়া আমাৰ ৰিজাল্টটো পৰিমেয় হ'ব তাৰ মানে যদি এই গোটেই সংখ্যাটো পৰিমেয় হৈছে তাৰ মানে এইটোও পৰিমেয় হয় লিখি দিয়া therefore √5 কি হ'ব পৰিমেয় হ'ব কিন্তু √5 আমাৰ পৰিমেয় হয় নেকি √5 আমি এইমাত্ৰ দেখাইছো √5 টো অপৰিমেয় বুলি লিখি দিয়া কিন্তু √5 এটা কি হয় অপরিমেয় হয় যদি √5 এটা আমাৰ অপরিমেয় হয় এইটো অপরিমেয় হ'ব তাৰ মানে এইটো অপরিমেয় হ'ব therefore লিখি দিয়া 3 + 2 √5 আমাৰ কি হ'ব এটা অপরিমেয় অপরিমেয় হৈ যাব তো এনেকৈ লিখিবা তো তোমালোকে বুজি পাইছা সাগে এইটো বহুত ছুটি হৈছে তো কৰি লবা তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি চাই লম Question number 3 Question number 3 কি দিয়া আছে চাই লোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি question number 3 কৰিম question number 3 কি দিয়া আছে দেখুৱা যে তলৰ সংখ্যাবোৰ অপৰিমেয় দেখাব দিছে 1/√2 আছে আৰু তোমালোকৰ আছে 7√5 আৰু আছে 6 + √2 আছে তো তোমালোকে কৰি চাবা যদি নাজানা কমেন্ট কৰি জনাবা তো নেক্সট ভিডিওত একেটা সলিউশন কৰি দিম ইজি আছে জাস্ট তোমালোকে কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা তো question number 4 টো চাই লোৱা question number 4 ত আমাক কি দিয়া আছে question number 4 ৰ পৰা আমাক MCQ question টো দিয়া আছে এটা অশূন্য পৰিমেয় সংখ্যা আৰু এটা অপৰিমেয় সংখ্যাৰ পূৰণফল খুজিছে এটা অশূন্য পৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া শূন্যও আমাৰ কি হয় শূন্য পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু শূন্যটো আমাক লব দিয়া নাই অশূন্য বুলি কৈছে তো 1 হ'ব পাৰে 2 হ'ব পাৰে 4 হ'ব পাৰে 6/4 হ'ব পাৰে 3/2 হ'ব পাৰে যিকোনো অশূন্য পৰিমেয় সংখ্যা তোমালোকে লব পাৰা যিকোনো অশূন্য পৰিমেয় সংখ্যা তো সাপোজ ধৰি ললো আমি 2 এটা আমাৰ কি হয় অশূন্য পৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া আমাক কি কৈছে এটা অশূন্য পৰিমেয় সংখ্যা আৰু এটা অপৰিমেয় সংখ্যাৰ পূৰণফল সাপোজ এটা অপৰিমেয় সংখ্যা কি লম √3 লৈ ললো তো পূৰণফল বা √2 এ ললো √2 কি হয় অপৰিমেয় হয় তো এটা অশূন্য পৰিমেয় সংখ্যা আৰু এটা অপৰিমেয় সংখ্যাৰ পূৰণফল কি হ'ব সদায় অপৰিমেয় হ'ব অপৰিমেয় এটো আমাৰ অপৰিমেয় হয় তো মনত ৰাখিবা তো কোনটো অপচনত আছে অপৰিমেয় হেতু চাই লোৱা সদায় অপৰিমেয় তো অপচন এটো তোমালোকৰ শুদ্ধ হৈ যাব তেনেকৈ যদি কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো আমি চাম Question number 5 ত কি দিয়া আছে চাই লোৱা Question number 5 ত দিয়া আছে √5 + √3 + 2 খুদিছে আমাক দিয়া আছে √5 + √3 + 2 √5 + √3 + 2 আমাৰ কি হয় এইটো এটা আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা হয় এইটো পৰিমেয় সংখ্যা হয় এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা হয় আৰু এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা হয় পৰিমেয় সংখ্যা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাৰ যোগফল সদায় কি হ'ব অপৰিমেয় হ'ব অপৰিমেয় হ'ব তেনেকৈ পৰিমেয় সংখ্যা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাৰ বিয়োগফল পৰিমেয় সংখ্যা আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাৰ বিয়োগফল সদায় কি হ'ব অপৰিমেয় হ'ব মনত ৰাখি লবা তো বুজি পাইছা চাগে তো নেক্সট চাই লোৱা নেক্সটত কি দিয়া আছে Question number 6 উক্তি এ দিয়া আছে √2 + √5 এটা অপৰিমেয় বুলি কৈছে তোমালোকক কি কৈছে চাই লোৱা
তোমালোকক কৈছে উক্তি এত কৈছে উক্তি এত কৈছে তোমালোকৰ √2 প্লাছ √5 এটা অপৰিমেয় বুলি কৈছে তো এইটো অপৰিমেয় হয় √2 প্লাছ √5 অপৰিমেয় হয় এতিয়া যুক্তি আৰত দিয়া আছে যুক্তি আৰত তোমালোকক দিয়া আছে যদি পি আৰু কিউ মৌলিক সংখ্যা হয় যদি পি আৰু কিউ মৌলিক সংখ্যা হয় তেন্তে √p প্লাছ √q আমাৰ কি হ'ব অপৰিমেয় হ'ব বুলি কৈছে এইটোও শুদ্ধ হয় মই তোমালোকক ফাৰ্ষ্টতে কৈছো ভিডিও ষ্টাৰ্টিংতে কৈছো যিকোনো যদি তোমালোকৰ মৌলিক সংখ্যা থাকে আৰু √ত ভৰাই দিয়ে তেতিয়া সেইকেইটা সংখ্যা আমাৰ কি হয় অপৰিমেয় সংখ্যা হয় তো এইটো সত্য হয় যিকোনো মৌলিক সংখ্যা যদি √ত আছে তেতিয়া এইকেইটা সংখ্যা অপৰিমেয় হয় সেই কাৰণে √2 আৰু √5 অপৰিমেয় হয় কাৰণ এইটো 2 মৌলিক সংখ্যা 5 মৌলিক সংখ্যা দুয়োটা শুদ্ধ হয় আৰু তোমালোকৰ চাই লোৱা অপচন এত দিয়া আছে উক্তি আৰু যুক্তিৰ দুয়োটা সত্য হয় আৰু যুক্তি আৰু উক্তিৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা বুলি কৈছে যুক্তি আৰু উক্তিৰ কি শুদ্ধ ব্যাখ্যাও হয় তো বুজি পাইছা এইটো চাগে তো কোৱেশ্চন নম্বৰ আমি চাম এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 কোৱেশ্চন নম্বৰ 7ত কি কোৱা আছে চাই লোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 7ত কোৱা আছে আমি 4 চালো 5 চালো 6 চালো আৰু এটা চাম 7 উক্তি এ বুলি কৈছে √a এটা অপৰিমেয় সংখ্যা যেতিয়া a এটা মৌলিক সংখ্যা হয় শুদ্ধ এইটো √a এটা অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি কৈছে যেতিয়া a এটা মৌলিক সংখ্যা তোমালোকক প্ৰথমতে কৈছো যদি √ৰ ভিতৰত মৌলিক সংখ্যা থাকে তেতিয়া a কি কৈছে a মৌলিক সংখ্যা বুলি কৈছে যদি √ৰ ভিতৰত মৌলিক সংখ্যা থাকে তেতিয়া সেই সংখ্যা কেইটা কি হয় অপৰিমেয় হয় আগতে কৈছো মৌলিক সংখ্যা এতিয়া আকৌ কৈছে যুক্তি আৰত কি কৈছে যিকোনো মৌলিক সংখ্যাৰ বৰ্গমূল এটা অপৰিমেয় সংখ্যা হয় যিকোনো মৌলিক সংখ্যাৰ বৰ্গমূল সাপোজ ধৰা √2 ৰ বৰ্গমূল কি হ'ব পইণ্টত আহিব বহুত তো √2 কি হয় অপৰিমেয় সংখ্যা তেনেকৈ √3 ৰ বৰ্গমূল কি আহিব পইণ্টত আহিব বহুত তেতিয়া এইটো এটা আমাৰ কি হয় অসীমলৈকে পইণ্টত যাব এইটো এটা আমাৰ কি হয় অপৰিমেয় সংখ্যা হয় যিকোনো √ত যদি মৌলিক সংখ্যা আছে এইটো কি হয় কি সংখ্যা হয় অপৰিমেয় সংখ্যা উক্তি এ অপচন এত দিয়া আছে উক্তি এ আৰু যুক্তি আৰ দুয়োটা সত্য আৰু যুক্তি আৰু উক্তিৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা অপচন এটো তোমালোকৰ শুদ্ধ হৈ যাব তো বুজি পাইছে চাগে কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো চাই লোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 এটা লাষ্ট কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ত কি কোৱা আছে সেইটো চাই লোৱা আমাক দিয়া আছে √2 √3 তেনেকৈ √5 তেনেকৈ √6 তেনেকৈ √7 তেনেকৈ √8 তেনেকৈ √10 এইকেইটা এইকেইটা অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি কৈছে আটাইবোৰ অপৰিমেয় সংখ্যা হলে তলৰ কোনজোৰ সদৃশ পৰিমেয় বুলি কৈছে এই গোটেইটো অপৰিমেয় সংখ্যা হয় তোমালোকে জানা এই গোটেইটো অপৰিমেয় সংখ্যা যদি এই গোটেইটো অপৰিমেয় সংখ্যা হয় তেন্তে তলৰ কোনটো সদৃশ পৰিমেয় বুলি কৈছে তো তোমালোকৰ অপচন সি শুদ্ধ হ'ব √2 আৰু √8 সদৃশ পৰিমেয় হয় কিয় সদৃশ পৰিমেয় চাই লোৱা ইয়াতে √2 আছে আমি 8ক লিখিব পাৰিম 4 * 2 এতিয়া চাই লোৱা ইয়াতে √2 আছে ইয়াতে 4ৰ বৰ্গমূল কিমান 2 √2 ইয়াতেও √2 আছে ইয়াতেও √2 আছে তাৰ মানে ইয়াতেও অপৰিমেয়ৰ পাৰ্টটো √2 আছে ইয়াতেও অপৰিমেয় পাৰ্টটো √2 আছে তো একে আছে তো সদৃশ দেখাতে কি আছে তো সদৃশ অপৰিমেয় তো অপচন সি তোমালোকৰ শুদ্ধ হৈ যাব তো বুজি পাইছে চাগে যদি 1.2 ৰ কোৱেশ্চন কেইটা কৰি চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 1 2 3 আছে যদি কৰিব নাজানা কমেন্ট কৰি জনাবা